하나님의 말씀을 여러분이 마음에 생각 속에 담기만 해도 역사를 납니다. Works will arise even if you just embrace God's word inside of your hearts and your thoughts. 왜냐하면 우리 이 뇌를 통해 영혼 속에 각인되기 때문입니다. And that's because it is imprinted through your brain all the way to your soul. 그리고 영원한 것과 연결이 됩니다. Also, it is connected with what is eternal. 전 세계는 혼란으로 빠지게 될 것이다. The entire world will fall into confusion. 영적인 문제와 질병과 각종으로 재앙이 덮이게 될 것이다. Spiritual problems and all types of illnesses and disease will come and cover the earth. 성경에 약속하고 있습니다. These are the promises of the Bible. 이 예언의 말씀을 읽는 자, 듣는 자, 지키는 자가 복이다. And those who read and listen and keep to these words will be blessed. 그래서 하나님이 약속하십니다. And that's why God gave the promise. 이 3저주 있잖아요. 사단, 지옥 배경 저주를 이 재앙을 없애는 것은 오직 그리스도다. And the only way to get rid of these three curses of Satan, hell, and also these disasters is through Jesus Christ alone. 이 체험이 없으니까 어떻게 됩니까? The problem lies greater on those who believe, who are believers, because they don't have this experience. What happens? 유대인 계속 망했잖아요. We see that the Jews continue to fail. 지금 세계 교회는 문 닫고 있습니다. And right now, the doors of all 빨리 churches 눈치채야 됩니다. of the world are closing down. And we have to quickly come to realize this. 뭘 붙잡아야 되는 알아요. Do not worry about anything. It's about what we need to hold on to. 이 땅에 재앙 계속 와요. 왜 오는지를 알아야 돼요. Disasters will continue to arise in this earth, but we have to understand why these disasters arise. 많은 훌륭한 분들이 노력해서 성공한 그거 아니까 그 재미 말지 왜 영적 문제 오는지를 몰라. Many renowned people, they know the fun in making efforts and whatnot, but they don't know why these spiritual problems arise in them. 근데 예수님이 하신 말씀 그대로 성취돼요. And yet, the things that Jesus said are taking place exactly so. 가장 먼저 예루살렘 성전 무너졌어요. Very first, we see that the temple of Jerusalem came to its ground. 지금도 회복 안 되고 있습니다. And even today, it has not been restored. 2000년 지났는데 2,000 years has passed, 회복 못 할 겁니다. and it will not be restored. 여러분 이 그리스도를 이 체험한다는 이게 보통 게 아니거든. 이 어떤 걸 알아야 돼요. And so, to experience Jesus Christ is not your average words. You have to know the reason for this. 그래서 예수님이 물은 겁니다. And that's why Jesus asks, 사람들이 나를 누구라든 who do people say the Son of Man is? 아무도 대답을 바로 못합니다. And nobody could answer him correctly. 모든 사람들이 틀리게 말했다니까 그 말들을 제자를 주워담아서 이제 얘기합니다. 너희는 나를 누구라냐. Everybody was saying all these incorrect things, and the disciples were gathering all that and sharing it with him. But then Jesus asked, who do you say that I am? 그때 베드로가 한 겁니다. But it was this time that Peter said, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. you are the Christ, the Son of the living God. 이 말이 보통 말이 아니라 유대인들 알아듣지도 못한 말. And these are not your average words. The Jews could not understand these words. 주는 창세기 3장 15절 주인 그 주역이시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 말이요. It means that you are the main figure of Genesis chapter 3:15, the Son of the living God. 저는 분명히 자랑할 것도 없고 자랑할 마음도 없습니다. 그러나 어릴 때부터 교회 다녔습니다. You know, I have nothing to boast about, and I don't even have the heart to boast about anything. But I went to church, 어느 날 저는 그리스도를 발견했어요. and one day I discovered Christ. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다. That he is the Christ, the Son of the living God. 사실은 그때부터 응답 왔어요. And actually, that was the moment that I started to receive answers. 그때부터 전도도 쉬워졌어요. And that's when evangelism became easy. 그때부터 모든 것 다 바뀌었어요. And everything overturned and changed from then. 예수님이 공생에서 말씀하신 거 하나밖에 없어요. There's only one thing that Jesus spoke 뭡니까? about on his time on earth. And what was that? 산에 데려가서 이런 자는 복이 있다. He took them up to the mountain and says, these types of people are blessed. 천국이 너희 것이며. And the kingdom of God is yours. Isn't that so? 기도 가르치면서 뭐요? 하나님의 나라 임하도록 기도해. And as he was teaching them about prayer, he says, pray for God's kingdom to come upon you. 너희는 그의 나라와 그의 의를 구하라. But to first seek his kingdom and his righteousness. 그래야면 모든 것을 다 입히라. And then all things will be given unto you. 너희 집안을 무너뜨리는 사단이 결박되고 성령께서 임하시면 하나님의 나라 임하였느니라. When the forces of darkness and Satan is flee from your heart, we see that God's kingdom 제일 마지막 강단에서
And then in his last pulpit, he says, 불러놓고 40일 얘기했어요. he gathered them together and he spoke. 하나님의 나라와 그 일. For 40 days, God's kingdom and the things pertaining to it. 여러분이 그리스도를 체험하는 날 눈에 안 보이는 천지개벽되는 일이 벌어져요. And so the moment you realize this, you'll start to see things. 천지개벽이라면 영어로는 그냥 세계가 재창조되는 거예요. It's at the point where you see the recreation of this world. 첫째입니다. Now the first. 여러분이 그리스도를 체험하는 순간부터 흑암이 결박되기 시작. The moment that you experience Christ, all the forces of darkness will flee. 그걸 보고 하나님의 나라가 시작돼요. That is the beginning of God's kingdom. 13절입니다. In verse 13, 그 증거 보세요. let's look at this evidence. 가이사라 빌립보에 이르러. He says, in the region of Caesarea Philippi. 이거는 자주 가는 데도 아니요. This is not a region that they go out to often, and yet Jesus took his disciples there. 이스라엘을 핍박하고 있는 가이사 황제가 만든 그 동네에서 And so this is the place, a neighborhood that was made where they go and persecuted the Christians. 앞으로 가이사 황제와 로마가 어떻게 되는지 보라는 뜻이에요. He's saying basically, go and see what this emperor Caesar is trying to do. 두 번째입니다. Number two, 그리스도를 바로 알고 고백하고 체험하는 순간에 바로 여러분 새로운 세 가지 축복이 시작됩니다. 하나님 나라가 실제 시작된다 이거요. 실현되는 겁니다. the moment that you realize correctly and you experience and you confess Christ, we see that the kingdom of God is applied into your life. 절대 움직이지 않아. A rock that is never wavering. 그 반석 위에 내가 내 교회를 세우겠다. And on this rock, I will build my church. 음부의 권세가 너를 절대 이기지 못하리라. It says the gates of Hades will not overcome it. 그리고 뭐 했습니까? And then what else? 천국 열쇠를 네게 준다. I will give to you the keys of kingdom of heaven. 세 번째입니다. The third. 이 그리스도를 체험하는 순간부터 정말 참된 미래의 나라 준비되어 있다. And so the moment that you understand and you realize Christ, we see that the preparation of the future kingdom is come upon us. 여러분 약간만 체험해도요 생명은 생명이 살아납니다. And so even if you just experience this little bit, life will be restored. 진짜라면요 아무리 작아도 살아납니다. And even no matter how small it might be, if it is true, it will take place. 예수님이 말씀하셨잖아요. This is the words. 겨자씨 봐. Look at the mustard seed. 누룩 봐. 안 보이지. 그게 아니라는 거예요. Look at this yeast. It's so small, but that's not it. 오늘 여러분들은 결단하셔야 돼요. Today, may you resolve. 늘 해야 되지만 언제 하나님 역사하신 줄 압니까? 결단할 때. Of course, we have to resolve every single day, but when does God work? It's when you make this resolution. 여러분 어려움 왔을 때 하나님 나를 왜 어렵게 만듭니까? 아니요. 나는 이 어려움이 와도 좋다. It's not about, oh God, why did you bring me all these hardships? But it's okay, God, no matter what kind of hardships come my way. 나는 여기서 하나님의 나라 이룰 것이다. Because at this place, I will fulfill God's kingdom. 이때 흑암이 다 무너지는 And it's 거예요. at that moment that all the forces of darkness flees. 여러분들이 이 믿음의 결단 내리고 그리스도 체험하는 사람이 내는 순간마다 역사가 나요. And so the moment that, the resolution of faith is made, we see that these works arise. 교회가 여러분 현장 어려움 생길 때 이때를 위해서 나는 여기 있는 거야. 나는 죽어도 좋아. When hardships come to you in your church, it is time, when you give that confession, it is for this time that God has placed me here today. 온 세계 흑암이 다 무너져 버렸어요. That's when all the forces of darkness throughout the world will crumble. 중요한 천지 개벽의 역사 여러분에게 일어날 겁니다. And the works of the world being recreated will take place through you. 왜 그래야 됩니까? Why? 그래야 지금 급히 죽어가는 세계를 살릴 수 있습니다. Only then can we quickly save this world that is dying away. 그리스도의 죽으심이 우리에게는 영원한 생명이요, 영원한 부활의 축복으로 주어진 것입니다. 아무것도 염려할 게 없는데 왜 우리는 불신앙에 빠집니까? 나의 기준을 가지고 보기 때문에 그렇습니다. 세상 기준을 가지고 보는 거예요. 또 다르게 표현하면 하나님과는 하나도 안 맞는 겁니다. 그게 바로 사단의 12가지 전략입니다. 계속 이 속에 있다 보니까 이런 것들이 깊이 각인뿌리 체질화되어 있어요. 그러니까 하나님 알 수가 없는 거예요. 이 속에 있는 우리를 건지려고 하나님께서 그리스도 되신 예수님을 보내신 거예요. 공생의 기간 동안 우리에게 모범을 보여주신 거예요. 세상을 살릴 수 있는 방법,
사람을 세운 거예요. 나를 따라와라. 제일 처음 주신 메시지가 뭡니까? 잘못된 생각을 바꾸는 거예요. 너희는 세상의 빛이다. 우리의 정체성. 너희는 세상의 소금이다. 복음이 기준입니다. 하나님의 사랑이 기준이다. 가장 먼저 체험해야 될 거. 의식주 이거 염려하지 마라. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 모든 것을 너희에게 더해줄 것이다. 참응답이요. 죽고자 하면 살아요. 그지? 앞이 안 보이죠? 괜찮아요. 그래서 하나님과 통하는 영적 상태, 이것부터 갖춰야 돼요. 성공될 수밖에 없는 영적 상태를 가진 걸 얘기합니다. 그게 지교의 시작이에요. 이 영적 상태를 가진 자가 확인되어지는 건 내가 메시지 흐름 속에 있는 거예요. 그러면 이 축복은 뭡니까? 가장 먼저 나를 살리는 응답과 연결되어 있죠. 그래서 나의 24 복음이 바르게 체험되어야 돼요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다. 저와 여러분이 하나님이 원하시는 참 교회에 대한 꿈이 있습니까? 내 집은 만민이 기도하는 집이다. 그래서 이방인의 뜰이다. 렘넌트의 뜰이다. 저와 여러분이 언약적인 한을 가지고 있어야 됩니다. 올바른 교회 회복에 대한 그 중심을 가지고 건축에 올인해야 돼요. 우리가 올바른 믿음 가지고 있으면 그 믿음의 그릇에 하나님이 채우시는 거예요. 이제는 현장인데 어떤 현장이요? 내가 있는 현장이에요. 거기에 가장 저와 여러분이 중요한 단어로 붙들어야 될 언약이 300지교회예요. 정탐, 믿음의 정탐부터 해야 돼요. 기도하는데 하나님이 문을 열어요. 가나안의 정복을 위한 믿음의 발걸음 내디딜 때 움직이게 돼 있어요. 그리스도께서 우리에게 참 소망을 주셨잖아요. 237 현장에 빛을 비추는 것이다. 복음으로만 세상이 치유될 수가 있어요. 우리에게 세상 살릴 수 있는 모든 걸 다 맡겼어요. 하나님이 증거와 체험을 주실 거예요. 나는 부활이요 생명이다. 저와 여러분은 그리스도로 말미암아 이 모든 것을 소유했어요. 한 번 사는 인생인데 뭘 위해 살 것이냐? 결단. 우리가 누릴 것은 하나님이 주신 것 누리는 게 모든 것입니다. 모든 것을 인정해야 돼요. 하나님의 주권, 참된 감사. 역사의 주인공이 우리입니까? 아닙니다. 예수 그리스도시다. 뭘 체험하고 살 겁니까? 구원받은 자의 발걸음마다 하나님은 역사하실 것을 약속했어요. 어떤 현장이든지 말씀대로, 성경이 말씀대로 됩니다. 구원받은 하나님의 자녀는 교회입니다. 아무도 무너뜨릴 수 없어요. 저와 여러분이 발로 밟고 있는 나의 현장, 거기가 진정한 선교지요. 하나님은 죽고 사는 것, 잘 되고 못 되는 것, 이 모든 것, 그 주관하시는 분이 하나님이십니다. 한 번 죽는 것은 하나님 정해놨어. 그 이후에는 심판이 있어요. 일사하고 틀림없이 천국과 지옥, 내세가 있습니다. 그리고 전도자의 상급, 저와 여러분의 소망은 여기 있어야 돼요. 하늘에. 저와 여러분의 현장에 하나님 주실 참응답, 24의 응답 한 번도 빠짐없이 누리는 정인 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 주인을 바꾸지 않으면 반드시 여기에 있게 됩니다. 一般的人都不知道，神学家也不知道，但是耶稣分明讲了，如果不改变主人道啊，分明属于约翰福音8章44节， 인격 관계 없습니다. 반드시 여기 있어요. 跟你的人格毫不相关，你一定属于那里。 오늘 일부에서는 그리스도를 체험하는 거란 말이에요. 今天一部讲了要体验基督， 내가
문 밖에 서서 두드리느니 이랬습니다. 我站在门外叩门。 누구든지 내 말 듣고 문을 열면 이렇게 나와 있죠. 里面还写什么呢？若有听见我声音就开门的， 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 더불어 마시리라. 我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。 같이 하겠다 이 말이죠. 也就是说，要一起的意思。 너가 주인이야. 你是你的主人， 네가 최고야. 你是最棒的。 아름다운 말로 듣기죠. 그게 사단의 메시지입니다. 听起来很不错吧？但是这是撒旦的信息。 네가 하나님처럼 되는 거야. 你可以变得如神一样。 그게 창세기 3장입니다. 这个就是创世3章。 그래 놓고는 사단에게 말 들으니까 완전히 사로잡아 버린 거예요. 然后听了撒旦的话，结果完全被撒旦抓住。 그게 창세기 6장 네피림입니다. 这个就是创世6章拿腓力。 그러고는 성전을 짓는 게 아니고 하나님께 도전하는 우상을 지은 거예요. 然后不是建造圣殿，而是建造向神挑战的偶像。 그게 바벨탑입니다. 这个就是巴别塔。 주인이 바뀌는 날 운명이 바뀌어버립니다. 改变主人的那天，你的命运就颠覆了。 우리 인간은 절대 내 운명을 못 바꿔요. 我们人绝对改不了我自己的命运。 쇠빠지게 애타게 말이 40일 동안 얘기한 게 뭡니까? 하나님의 나라 얘기했잖아요. 用我们这儿的清朝的方言来讲，耶稣40天之久真的是心急如焚。他讲的那个是什么呢？就是神的国度呀。 그게 뭔지 압니까? 이거 바꿔라는 거예요. 也就是说，你要改变你的主人 바꿔. ，改变吧。 교인들이요. 사단 심부름이에요. 我老讲这些的话，韩国教会总是骂我， 바리새인이 했잖아요. 但是我不能撒谎呀。为什么？ 복음 깨달은 이스라엘이 했잖아요. 그래서 재앙 7번이나 당했잖아요. 上教会的人总是在为撒旦跑腿，看吧，法利赛人还有以色列人总是做了这个，因此领导了7个灾殃呢。 그중 소수가 이거 깨달은 사람이 복음을 지금까지 전달했다니까요. 在这个当中，少数明白的人，他们领受福音，他们持定福音，直到现在。 마태복음 12장에서도 네 집안에 강한 자 사단인데 그걸 결박시켜야 되지 않겠냐? 不断在强调马太福音12章里面说要进入捆绑你家里面的壮士嘛， 알아듣지도 못해. 可是他们一点都听不懂啊。 만약에 나라는 사람이 주인이 될 때는 반드시 창세기 3장, 6장, 11장의 함정 속에 빠져요. 万一我成了我的主人的话，那一定会陷在创世3、6、11章的陷阱之中。 또 3단체가 내놓은 단어가요. 기가 찬 겁니다. 너를 찾아라. 结果3团体他们提出的口号就是什么？找回你自己， 너의 내면을 살려라. 救活你的内在， 네 속에 있는 영웅을 찾아라. 找出你里面的 다른 英雄， 세계를 봐라. 看其他的世界吧。 인간을 완전히 사단의 틀 속에 집어넣어. 这样就把人完全关到了撒旦框架里面枷锁。 그게 사도행 13장, 16장, 19장입니다. 这个就是《使徒行传》13、16、19章。 이래 가지고는 불신자 상태 6가를 가지고 사람을 완전히 올무에 걸어버려. 撒旦拿着不信者的6个状态，让人完完全全陷入他的陷阱网络之中。 이게 12가지 재앙이란 말이에요. 这个就是12个 자, 灾殃， 함정에 빠뜨렸어. 让人陷入陷阱， 아예 못 나오도록 틀로 짜버렸어. 不让你出来，让你困在这个枷锁里面， 그 안에서도 편안히 못 있도록 올무로 묶어버렸어. 并且不让你在里头舒服的待着，用网把你网罗起来了。 이게 성경이 가르치는 불신자 상태, 사단이 준 12가지 전략입니다. 这个就是圣经教导的不信者的6个状态，撒旦给的12个命运。 나를 시대 바꾸는 운명 속으로 보내는 주인입니다. 要是什么呢？将我送入能够改变时代的命运之中的那个主人。 요셉은 뭐라고 말하냐? 约瑟怎么样的呢？ 노예로 가는 것 세계복음화의 유일한 길이기 때문에 하나님이 나와 함께 하셨습니다. 因为被卖为奴隶是世界福音化的唯一道路，所以他告白耶和华神与我同在。 하나님이 원네스의 사건을 일으켜서 바로왕 꿈을 꾸게 해서 나를 지금까지 인도하셨습니다. 神兴起了 oneness 的世界，让法老王做了噩梦，然后使用我到如今。 시대를 바꾸고 주인이 바뀐 사람이래요. 改变了主人的人，他们会改变时代。 요셉은 항상 얘기하기를 하나님이 나와 함께 하셨습니다. 约瑟时常告白的就是耶和华神与我同在。 우리는요, 이 성전 교회 주인이 그리스도란 말이에요.
我们圣殿这个教会的主人就是基督， 흑암 다 무너져 버립니다. 那么黑暗全部倒下。 걱정하지 마세요. 옛날에 고생했던 만큼 응답 와요. 不要担心以前受了多少苦，就会来多大的应允。 지금 문제 와 있는 게 문제 아니라 이 말이에요. 这个结果结局，我为什么要强调？现在过来的问题并不是问题， 지금 우리에게 문제되는 건 문제 아니다. 이거예요. 现在我们觉得那些问题，其实对我们来说并不是真正的问题。 무조건 어떤 일이 있어도 하나님은 여러분과 함께하는 것이다. 无论什么样的事情，神都无条件的与你们同在。 하나님은 모든 일에 함께하세요. 神界与所有的事情同在， Oneness, 就是 oneness。 with Emmanuel oneness. 所以我们简写成 WIO with Emmanuel oneness。 여러분이 주인을 바꾸는 날 시대에 바꾸는 몸이 바뀌듯이 이 주인을 바뀌는 날 영적 세계가 바뀌어버려요. 各位，你们改变主人的时候，就像时代改变、命运改变一样，属灵的世界也会改变，但是肉眼看不见，所以人们不相信。 주인이 바뀐 사람은 改变主人的人， 하나님이 원하시는 성전 지을 수 있어요. 能够建造神所愿的圣殿。如果改变主人的话， 오늘 봐. 그 천막에는 그리스도만 딱 남은 거예요. 所以那个棚里头只剩下了耶稣在那里。 그리스도가 주인에서 이방인들이 오고 아이들이 살아나고 병든 자가 오도록 基督成为了主人，所以外邦人过来，病人活起来，孩子们活起来了。 렘넌트들이 와서 달란트를 발견할 수 있는 교회. remnant 们过来，能够发现才 아직 干 뭐 的教会。 기도를 해야 발견되지. 기도 못하는 게 삽도록 돼 있잖아요, 교회가. 真的只有祷告才能够发现，但是教会的系统都是不能够祷告的 나는 呀。 부산에 그래서 막 층마다 기도실 넣어서 거기 들어가면 컴퓨터 자료 다 있고 보고 기도하고 이렇게 믿어요. 所以我跟釜山说了嘛，要在每层都有这样的资料室，进去之后能够看到资料，自己祷告。 주인이 원하시는 일이 벌어질 겁니다. 既然这样，那就会发生， 주인이 누구냐가 중요합니다. 내 수준으로가 안 되죠. 会发生主人愿意的事情。主人是谁至关重要，照着我的水平格局是万万不行的。 다시 한번요. 성삼위 하나님께서 내게 임재하시고 再来重申一遍，圣三位的神临在我里面， 보좌의 9가지 축복이 내게 임하고 宝座的9个祝福临在我里面， 과거, 오늘, 미래 살릴 수 있는 3시대의 축복이 내게 임하고 能够救活过去、今天、未来的3时代的祝福临在我里面。 그게 우리 교회 임해야 세계를 살 수 있다. 这个只有临在我们教会，临在长源以马内利教会，才能够救活世界。 하늘에서 내리는 세 가지 복. 하나님이 주신 말씀을 나의 마음과 생각에 담아 나의 영혼 속에 각인되게 하사 고통의 삼저주 시대를 이기는 하나님의 역사를 체험하게 하심을 감사드립니다. 믿음의 결단으로 그리스도를 체험하여 흑암이 결박되고 하나님의 나라가 시작되는 응답을 누리게 하옵소서. 믿음의 결단으로 그리스도를 체험하여 하나님이 약속하신 세 가지 축복, 반석, 권세, 천국 열쇠를 누리게 하옵소서. 믿음으로 결단하고 그리스도를 체험하여 준비된 참된 미래의 나라, 변화산, 갈보리산, 감람산 마가다락방을 누리게 하옵소서. 부활이요 생명 되신 주, 사단의 12가지 전략에 속지 않고 세상 기준과 나의 기준이 아닌 하나님의 기준과 말씀으로 살게 하옵소서. 그리스도를 보내신 이유를 알고 하나님 자녀의 정체성인 세상의 빛과 소금으로 살게 하옵소서. 종교가 아닌 복음이 기준이 되고 의식주가 아닌 먼저 그의 나라와 의를 구하는 삶이 되게 하옵소서. 하나님과 통하는 영적 상태를 갖춰 나의 업이 지교회가 되게 하시고 복음이 바로 체험되는 나의 24가 되게 하옵소서. 참 교회에 대한 언약적 한을 가지고 교회 24하고
내가 있는 곳이 하나님이 주신 나의 가나안임을 알고 300지교회가 되는 현장 24 되게 하옵소서. 무엇을 위해 살 것인지 인생을 두고 결단하고 하나님이 주신 10가지 발판이 나의 발판이 되게 하옵소서. 변화산의 새 성전. 내 인생의 주인을 393 보좌와 오직, 유일성, 재창조화 플랫폼, 파수망, 안테나의 축복을 주시는 그리스도로 바꾸고 마귀 소속에서 하나님 보좌 소속으로 변화산의 새 성전을 짓게 하심을 감사드립니다. 시대 바꾸는 운명으로 보내시는 주인으로 바꾸고 위드, 임마누엘, 원니스를 누리게 하옵소서. 주인이 바뀌는 영적 세계가 뒤바뀌고 모세와 엘리야의 응답을 나도 누리게 하옵소서. 그래서 하나님이 원하시는 성전, 3가지 뜰, 쉴 수 있는 성전, 3가지 길이 있는 성전을 짓게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.